கோவை ஈச்சனாரி பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பாஜக மாநில பயிலரங்கம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அவர் கூறியதாவது: அனைவருக்கும் வணக்கம். செப்டம்பர் 17 முதல் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரையிலும் இருவார சேவை நலத்திட்டங்கள் வழங்குவதற்காக இன்றைய கூட்டம் நடைபெற்றது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவருடைய பிறந்த தினமான 17ஆம் தேதியிலிருந்து அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரையிலும் இந்த சேவை வாரம் இருவார சேவை நலத்திட்டங்கள் வழங்குவதற்கு முடிவெடுத்து தன்னுடைய 17 வயதிலிருந்து 75 வயது வரையிலும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு செய்த பெரும் சேவைகள், இந்திய நாட்டின் பெருமையை உலகெங்கும் தலைநிமிர்த்தி நின்ற மாபெரும் தலைவர் அவருக்கு எடுக்கப்படுகின்ற விழாவின் காரணமாகவும் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி, பிறகு பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவருடைய நாள், அந்த நாள், பிறகு லால் பகதூர் சாஸ்திரி இவர்களெல்லாம் மனதிலே வைத்து அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரையிலும் கிளை வரையிலும் அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்திற்கு எங்களுடைய மாவட்ட தலைவர் சந்திரசேகர் வசந்தராஜன் மற்றும் கர்நாடகா தமிழ்நாட்டினுடைய இணை பொறுப்பாளர் மாண்புமிகு முன்னாள் எம்எல்சி எங்களது பேரன்பிற்கும் பெரும் மரியாதைக்குரிய சுதாகர் ரெட்டிஜி அவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். On behalf of National Bharatiya Janata Party, under the leadership of J.P. Nadda ji, just now our Manila Talevar announced the Seva Pakwada, that is service oriented programs, starting from 17th September, it is our honorable beloved Prime Minister's birthday, 17th, 25th Deen Dayal Upadhyaya ji's birthday, and 2nd October Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri ji's. We are honoring that with the service. BJP is meant for service. Desham, nation first, party next, family or self last. That is our basic ideology of this party. With this motive, we are celebrating, honoring our great leaderships, remembering their supreme sacrifices, and also ongoing projects, ongoing good governance of Narendra Modi ji's led NDA government in last 11 years on various fronts. We are organizing in the name of Seva blood donation camps by Bharatiya Janata Party Yuva Morcha, Mahila Morcha, all morchas will take part, health camps and Swachh Bharati cleanliness programs, and also exhibitions on central government Madhya Arasu, various development and achievements programs, and marathon runs, sports meets, several programs we designed. Everywhere across the Tamil Nadu, up to grassroots level, we are involving our cadre to celebrate this Seva Pakwada program. That is service-oriented program by the each and every family member of our Bharatiya Janata Kachi. That is the main motive of this program. Entire country, Kashmir to Kanyakumari, it is happening. Speak, then you will give the answer. First I will say, program I am brief. Because of that, wait, important question also you will answer. And workshop today we are having with the various responsible persons, selected people, about 300 to 400 persons across the Tamil Nadu, who are looking after the Seva Pakwada in a, through true letter and spirit. We are implementing this program, and under the leadership of Nainar Nagendran ji, our Manila Talevar, the Bharatiya Janata Party Tamil Nadu will implement very effectively in various fronts. Already we have done zonal conference and Tirunelveli booth level conference, strengthening of the booth. Like that, several programs you will tell. And this particular program, today we are meeting at Coimbatore on workshop. We are to galvanize and to give our cadre to strengthen the ideas of this program, to give a roadmap. We are meeting here. Now, Nainar.
நான் அவருடைய கட்சியிலேருந்து அவர் கூட்டணி வெளியே போயிட்டாருன்னா நான் எப்படி காரணம், என்ன காரணத்தை சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக என்ன பேட்டி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கன்னு என்ன பார்க்கல. நான் இப்போ தான் மீட்டிங்கில் இருந்தேன், நீங்கள் கூப்பிட்ட உடனே நிறைய வந்திருக்கிறேன். பாரதிய ஜனதா கட்சி என்றைக்குமே கூட்டணியை வலுப்படுத்த வேண்டும்னு நினைக்கிறோம். அதுலேயும் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும்னு சொன்னால் எல்லோரும் ஒன்று சேரணுன்ட்டு நான் எல்லா நேரங்களிலும் பேசுகிறேன். ஒரு இடத்துலையாவது நான் யாரும் வேண்டாம்னு சொன்னதே கிடையாது. எல்லா காலத்திலும் எல்லா பேட்டியும் என்னுடைய எல்லா பேட்டியும் எடுத்து பார்த்தா எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் திமுகவை வீழ்த்த முடியும் அப்படின்னு தான் நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லியிருக்கேன். அது அவர் சொல்ல குற்றச்சாட்டுக்கு நம்ம எப்படி பொறுப்பேற்க முடியும்? ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். இப்போ பாராளுமன்ற தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா டிடிவியோட கூட்டணியில் இருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முந்தைய இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா 165 இடத்துல போட்டி போட்டாங்க, 2% ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க. நாங்கள் யாரையும் குறை சொல்லலையே. அவர் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் யாரையும் திருப்பி குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்கான ஏற்பாடு அதுக்குள்ள ஆளும் நாங்கள் இல்லை. அதெல்லாம் அது எதனால அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு தெரில. ஒருவேளை அவர் சொல்லி இவங்க சொல்கிறாங்களா, இவங்க சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்களா எனக்கு தெரியல. அந்த குற்றச்சாட்டுக்கெலாம் நான் பொறுப்பேற்க முடியாது. அதிமுக கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு இபிஎஸ் அவர்கள், இது அவருடைய உள்கட்சி பிரச்சனை. அதில் நம்ம அதைப்படி கருத்தும் சொல்ல முடியாது, அதை பற்றி பேசவும் முடியாது. இனிமேல் பாரதிய ஜனதா கட்சி அடுத்ததில் தலையிடாது. ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி அந்த கூட்டணி பற்றி பேசும்போது மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அது அவங்களுடைய உள்கட்சி பிரச்சனை சொன்னாங்க. இதுவரையிலும் நடந்தது அதுதான். நாங்கள் எந்த கட்சியிலையும் நாங்கள் எப்படி வெளியேற்ற முடியும்? அவர் ஒரு தனி கட்சி வச்சுருக்காரு. அவர் கட்சி நம்ம எப்படி வெளியே போக சொல்ல முடியும்? நாங்கள் இன்றைக்கும் அவர் மேலே மரியாதை வச்சுருக்கிறோம். இப்பவும் நான் சொல்கிறேன், எல்லாரும் ஒன்றா வந்தால் தான் திமுக வீழ்த்த முடியும். திமுக வீழ்த்த வேண்டாம்னு நினச்சாங்கன்னா அது அவருடைய விருப்பம். ஆனால் திமுகவை வீழ்த்தணும்னு சொன்னால் எல்லாரும் ஒன்று சேரணும்னு இன்றைக்கும் சொல்கிறேன். ஆரம்ப காலத்திலேருந்து நான் தலைவர் பதவி ஏற்ற நாளிலிருந்து நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் நான் தலைவராகிறதுக்கு முன்னாடியே சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கிற அண்ணன் சேலஞ்சர் துறை எம்எல்ஏ அங்கே இருக்கார், அவருக்கும் நல்லா தெரியும். அன்றைக்கே நான் கூட்டணி வேணும், திரு டிடி கூட்டணி வேணும்னு அன்றையிலேருந்து இந்த வரையும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவருடைய சொந்த கருத்தாக இருக்கும். அதுக்கு எப்படி மாண்பு உள்துறை அமைச்சர் எப்படி அதை கருத்தில் எடுக்க முடியும்? நீங்கள் மாண்பு உள்துறை அமைச்சர் அப்படி அது எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா? இல்லையே. பிறகு எப்படி அந்த கருத்தை நீங்கள் சொன்னது மாதிரி எப்படி சொல்ல முடியும்? நீங்கள் ஒரு கருத்தை சொல்கிறீங்க, உள்துறை அமைச்சரால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி உள்துறை அமைச்சரை நீங்கள் வம்புக்கு இழுக்கிறீங்களே. ஏன் உள்துறை அமைச்சரை வம்புக்கு இழுத்தா அவருடைய அது தேவையில்லாத விஷயம் தானே. அது ஒருத்தர் திட்டுறாருனாக்கி அதுக்கு நீங்கள் எப்படி காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற மாதிரி இருக்கு. நீங்கள் எனக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும்? எங்கேயும் யார்கிட்டையுமே நடந்து கொண்டு கிடையாது. வந்த உடனே அவங்களுக்கெல்லாம் வாங்க வணக்கம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். போகும்போது போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு தான் போகிறேன். சார் துக்குடா கட்சி நம்ம யாரையுமே நினைக்க முடியும். அப்படின்னா நாங்கள் எது கூட்டணி சேரணும்னு ஏன் சொல்கிறோம்? என்றைக்குமே அவர் 1% வச்சுருக்காரா 2% வச்சுருக்காரான்றது முக்கியம் இல்லை. என்னுடைய நோக்கம் தனிப்பட்ட முறையில் நான் சொல்கிறேன், அதாவது எல்லாரும் ஒன்றா சேரணும், திமுக வேண்டாம்னு நினைக்கிறத மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்தால் அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. என்ன பொறுத்த எல்லாரும் ஒன்று சேரணும் சார். எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் திமுக உங்கள் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது, அது நான் எப்படி தலையிட முடியும்? அது அவருடைய கட்சி பிரச்சனைன்னு சொன்னால் மறுபடியும் அதே நீங்கள் திருப்பி, அது எனக்கு தெரியாது. அவரும் மாண்பு உள்துறை அமைச்சர் என்ன பேசுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அது எனக்கு புரியல. அது நீங்கள் கேட்குற கேள்வினா ஒரு பட்சமாக கேட்குறீங்க. அப்படி பண்ண முடியாது. ஒரு கட்சி அதனுடைய பொதுச் செயலாளர் அதாவது அதனுடைய கருத்து சொல்ல முடியாது. இப்போ அதனுடைய கருத்தை அவருடைய கருத்தை சொல்ல முடியாது. என்னுடைய கருத்தை அவங்க மீது நான் திணிக்க முடியாது. அதாவது அது எங்களுடைய அகில இந்திய தலைமை முடிவு செய்யும். ஆனால் அவள் வந்தால் நல்லது. தனிப்பட்ட முறையில் சொல்கிறேன், இந்த கூட்டத்திலே சொல்கிறேன், திமுக வர வேண்டாம், அவங்க என்ன இருந்தால் அவர்கள் வர வேண்டும். இங்கே நான் வரவேற்கிறேன். இன்னும் 8 மாதம் இருக்க தேர்தலுக்கு ஏன் அவசரப்படுறீங்க சார்? அதெல்லாம் வரும் சார். நீங்கள் எதிர்கட்சி விமர்சனத்தை தாங்கினா தானே சார் வளர முடியும். பாலிடிக்ஸ் பழுத்து மரம் தானே சார் கல்லறிப்படும். இன்னும் உங்களுக்கு 7 மாதம் இருக்குது சார். ரொம்ப அவசரப்படாதீங்க. இல்லை எது நிரந்தரமாக இருந்திருக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அரசியல் ஏதாவது நிரந்தரமாக எங்கேயாவது நடந்திருக்கா சார்? நீங்கள் இதே மதிப்புக்குரிய தினகரன் அவர்கள் எங்களோட எந்த சட்டமன்றத்தில் கூட்டணி இல்லை. மதிப்புக்குரிய திரு இபிஎஸ் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் கூட்டணி இல்லை. அதனால் ஒரு சைடு மாறி வரும். அதனால் இதை வச்சு ஒரு முடிவு பண்ணிட முடியாது. நீங்கள் அவசரப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கு இருக்குமே, உங்களுக்கு தெரியுங்களா, அதிமுக இருக்கிறோம், நாங்கள் இருக்கிறோம், பிறகு பாரிவேந்தர் கட்சி இருக்குது, ஐயா ஜி.கே. வாசனுடைய
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் இருக்குது, பிறகு அண்ணன் ஏசி சண்முகம் தலைமையிலான கட்சி இருக்குது, வேறு கண்டிப்பாக நான் முயற்சி எடுப்பேன். அது எனக்கு தெரியாது, அவங்கள்ட்ட தான் கேட்கணும். நீங்கள் அந்த நிபந்தனையை சொல்லுங்கள், அந்த நிபந்தனையை நயினார் நாகேந்திரனை கேட்டு நான் திருப்பி உங்கள்கிட்ட வாரேன்னு சொல்லுங்கள். அந்த நிபந்தனையை வச்சு நான் ஒரு வீட்டிலே வேணாலும் போய் கேட்குறேன். அரசியல் வந்து சாதகமாக இருக்குமா இல்லையா ரெண்டாவது விஷயம். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள்லாம் நான் தயவுசெய்து உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய பாலியல் வன்கொடுமைகள் எத்தனை 24 லாக்அப் டெத்து, 24 லாக்அப் டெத்து. எல்லா இடத்துலையும் எல்லா இடங்கள்லையும் என்ன நடக்குது? போதைப் பொருள்கள். அதுக்கு பிறகு எல்லாம் அடிபட்டு இன்னைக்கு நேற்று கூட ஒரு திமுக அது டிஜிபி ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி திமுக கூட்டணியில் ஒரு கட்சி வந்து ஆளை அடிக்கிறாங்க, கேமராவில் பதிவாகுது. இன்றைக்கி வரை எஃப்ஐஆர் போடல. இல்லை சார், இதுக்கெல்லாம் பொறுத்து வெடிகுண்டு வேணும், இதுக்கு போய் கருத்து கேட்குறீங்க? சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லை சார், இதுக்கு போய் கருத்து ஒருத்தர் அறுவலத்துக்கு வெட்டினா அதை பற்றி கருத்து என்னன்னு கேட்குறீங்க? சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லை, போலீஸ் சரியில்லை, முதலமைச்சர் சரியில்லை, அதான் நாங்கள் சொல்ல முடியும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நிச்சயமாக மக்கள் வந்து சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. கூட்டணியில் வெளியே வருது வெளியே வரலங்கிறது பிரச்சனை வேறு. எலெக்ஷனில் மக்கள் வந்து ஒரு தீர்ப்பளிப்பாங்க. நீங்கள் வந்து கன்னியாகுமரியில் ஆரம்பித்து கும்மிடிப்பூண்டி வரைக்கும் இது வரைக்கும் தேர்தலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தேர்தலும் மாறி மாறி நடந்திருக்கு. 89 வந்த திமுக 91 தோற்று போச்சு. அதுக்கப்புறம் மாறி மாறி தான் ஆட்சி வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு. 2006 மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் திமுக, மெஜாரிட்டி கிடையாது, 96 எம்எல்ஏ தான். அதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு கணக்கு போடவே முடியாது. மக்கள் வந்து ஓட்டு போடும்போது தேர்தல் அன்றைக்கி ஒரு முடிவு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதை மாதிரி ஓட்டு போடணும். தவிர இது ஒரு காரணம், கூட்டணிந்து வெளியே போயிட்டாங்க அதனால் ஓட்டு போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சார் உங்கள் கையில் 5 விரல் இருக்குது, 5 விரலும் ஒன்று போல் இருக்காது சார். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆக்டிவிட்டிஸ். இப்ராஹிம் எங்கிட்ட இருக்காரு, மாவட்டம் தோறும் மாவட்டத்தில் இருக்காங்க. அது ஒருத்தர் போயிட்டதுனால அதாவது குற்றச்சாட்டு அதை பெருசாக எடுத்துகிட்டு பேச வேண்டியது இவ்வளோ பெரிய ப்ரெஸ் மீட்டில் அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறது தான். சரி, நீங்கள் தென் மாவட்டங்கள் குறிப்பிடுங்க, அப்போ அவங்களுக்கு நீங்களாம் அவங்களுக்கு வட மாவட்டத்தில் செல்வாக்கு இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. அது எனக்கு தெரியல, அது தென் மாவட்டங்கள் என்னன்னு எதை மீன் பண்ணி நீங்கள் பேசுனீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. தெரிஞ்சுக்கிடுங்க, 2001 தேர்தலில் இதே ஜாதிகளெல்லாம் சேர்ந்து கூட்டணி வச்சாங்க, மிகப்பெரிய கூட்டணியாக இருந்துச்சு கலைஞர் தலைமையில். 2001 தேர்தலில் இதே மாதிரி தான் எல்லா ஜாதி அமைப்புகளாக சேர்ந்து தான் கூட்டணி அரசியல் இது பண்ணாங்க. வெற்றி பெற முடியல. 2001 புரட்சித்தலைவி அம்மா தான் முதலமைச்சர் வந்தாங்க. அதனால் ஜாதியெல்லாம் தேர்தல் நேரத்தில் வந்து நிற்காது. வேற I want to conclude with this. Okay, one minute. DMK front failed totally. Tamil Makkal is fed up with this rule. They are not having any popular schemes or achievements to publicize among Tamil Makkal. Only to divert the attention, sinister design engineered by ruling party, they are spreading false information. They want to see the Kutani should be divided. Day by day, every day they are creating. They depend upon the false propaganda. But people knows how to give the befitting reply. And AIDMK led NDA alliance is going to form the government in Tamil Nadu with thumping majority under the leadership of Narendra Modi. I am appealing one and all, whoever here and there seeing, please fall in the line of trap of DMK. People are fed up with this rule, misrule, corrupt practices, omissions, commissions, anti-people policies. Think any decision you want to take, you should one point everybody should agree. Whoever oppose DMK should come forward. Under the leadership of Narendra Modi ji, I am open invitation to everybody. That's all I want to say. Every day through media, they want to, the social media, the ruling party is creating this conspiracy to spread misinformation campaign. இன்னைக்கு அதிமுக பெரிய கட்சி, அதே மாதிரி ஆல் இந்தியாவில் பிஜேபி பெரிய கட்சி. ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சராக வரக்கூடிய ஒரு கட்சி ஆல் இந்தியா பார்ட்டியோட, ஆல் இந்தியா கட்சியோட ஒரு இணக்கம் தொடர்பு இருந்தால் தான் அவங்களுடைய நன்மைகளை பெற முடியும். இன்றைக்கி தமிழ்நாடு நிறைய திட்டங்களை பெற முடியாமல் இருக்குது. அதனால் மக்கள் வந்து நிச்சயமாக பாரத நரேந்திர மோடி அவர்களை நம்பி நிச்சயமாக வாக்களிப்பாங்க, நம்பிக்கை இருக்குது. ஆனால் எல்லோரும் ஒன்றா வரணும். உறுதியாக சொல்கிறேன், பாரதிய ஜனதா கட்சி யாருக்கும் பின்னாலே இல்லை, யாரையும் அப்படி தவறான முறையில் இயக்குறது யாரும் எல்லோரும் ஒன்றா, என்னுடைய பொறுத்த முடியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த முடியும் ஒன்றா இருக்கணும். அவ்வளோதான் என்னுடைய
வேண்டுகோள். தேங்க்யூ பிரதர். கேள்விதான். அதாவது வந்து நயினார் பாலாஜி வந்து நான் மாநில தலைவர் வர்றதுக்கு முன்னாலே இளைஞனுடைய மாநில துணைத் தலைவர். பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு குடும்ப கட்சி கிடையாது. திமுக ஒரு குடும்ப கட்சி. ஒத்துக்கிறீங்களா? வெரி குட். ஒத்துக்கிட்டால் சரி தான். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதிப்புக்குரிய கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சர், அதுக்கப்புறம் மதிப்புக்குரிய நம்முடைய முதலமைச்சர் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள், அதன் பிறகு துணை முதலமைச்சர் யார்? நமது மதிப்புக்குரிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கனிமொழி அவர்கள், தயாநிதி மாறன் அவர்கள். இதையெல்லாம் நீங்கள் ஒரு நாளாவது அவங்கள்ட்ட போய் கேட்க, யாராவது கேட்டிருப்பீங்கன்னா கேட்டுக்க மாட்டீங்க, அப்படி தானே? பாரதிய ஜனதா கட்சி கேட்கல, இதுவரைக்கும் கேட்கல. நான் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இளைஞனுடைய மாநில துணைத் தலைவர். பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்களுடைய குடும்ப கட்சி கிடையாது. இது அகில இந்திய கட்சி. இன்றைக்கி 350 330 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், 1600 1300 பட்ட எம்எல்ஏக்கள் உள்ள கட்சி. என்னுடைய பதவி காலமே 3 வருஷம்தான். 5 மாதம் ஓடிடுச்சு. இன்னும் 2 வருஷம்தான். ஒரு அகில இந்திய தலைமை நினைச்சா அவங்க கூட்டி தரலாம். ஆனால் இந்த கட்சி யாருக்கும் சாதகமான கட்சி கிடையாது. அதனால் இது வந்து அவருக்கு பொறுப்பு கொடுத்தனால எனக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்ல வேண்டிய கருத்து அது சரியாக இருக்காது நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மதிப்புக்குரிய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி அவருடைய மகன் எதில் இருக்கார்? கிரிக்கெட் விளையாட்டு வாரியத்தில் இருக்காரா இல்லையா?